तार इस तस्वीर जिन्नी देखने नूं सौखी लग रही है उन्ना ही औखा इसनूं कवर करना है। कवर करना औखा क्यों है? क्योंकि जो थोड़े आले दुआले अग लगी होवे धुआं जिहड़ा हैगा वो सड़क तो उठता होया खेतां चों उठ के सड़क ते और सड़क तो उठदा होया आसमान नूं छू रहा होवे उस विचाले खड़ के दो लफ्ज कहना भी अपने आप ही चैलेंजिंग हुंदा है, क्योंकि ये सारा धुआं थोड़े अपने फेफड़ियां दे विच जांदा है। ते सारे हालात दे विचाले न्यूज़ 18 पंजाब दी टीम, क्योंकि असीं ये समझदे हां कि रियलिटी चैक करके लोगों को असल तस्वीर दिखाई जाए, रियलिटी दिखाई जाए। किते लोगों के जहन दे विच कोई सवाल होवे तो उसका जवाब उन्होंने इस रियलिटी चैक चों मिलना चाहिए है। यह किसी का फेवर नहीं है, यह किसी का पक्ष पूरन वाली गल नहीं है और यह किसी का विरोध करने की भी गल नहीं है। ना असीं किसानां नूं गलत दस रहे और ना ही इसनूं सही दस रहे हैं, पर यह सच्ची तस्वीर हैगी, यह हकीकत वाली तस्वीर है। यह हकीकत वाली तस्वीर जिस दे विच हरेक एंगल नजर आता है, हरेक एंगल जिस दे विच किसानां दी मजबूरी नजर आती है और इस दे विच ही किसानां दा रोस भी नजर आता है और इस दे विच ही किसानां दी किते ना किते सियाणप भी नजर आती है। जिहड़े किसान खेतां दे विच अग नहीं लांदे वो भी नजर आते हैं, वो खेत भी नजर आते हैं। सारियां तस्वीरां जिहड़ियां ने इक्को कैमरे दी अख दे राहीं जिहड़ा हैगा वो नजर आंदियां ने। नपिंदर मेरे सहयोगी लगातार अगे वध रहे ने पटियाला तो संगरूर वाले पासे और लगातार सीधियां तस्वीरां दिखा रहे हैं। नपिंदर असीं गल कर रहे सी कि एक दौर अजिहा सीगा जदों हरी क्रांति ने सानू कैमिकल वाला जमीन हेठला पानी देता और अज तक कैंसर की मार एक पूरी बेल्ट जिहड़ा हैगा चल रही है। यह धुआं जिहड़ा खेतां चों उठ रहा है, यह धुआं आने वाली पीढ़ी नूं की दे के जा रहा है? तो नपिंदर दे नाल गल करन दी कोशिश करांगे। नपिंदर लगातार तस्वीरां तो आ रही ने थोड़े कैमरे तो, थोड़ी आवाज़ साढ़े तक नहीं आ पाई। एक बार फिर नपिंदर का रुख करने की कोशिश करांगे, पर उदों तक तस्वीरां ने और तस्वीरां कहंदे ने एक चीनी कहावत हैगी कि एक तस्वीर अपने आप विच 1000 शब्दों के बराबर हुंदी है और ये तस्वीरां तां कई लख शब्दों के बराबर ने जिहड़ी इस धुएं दे विचाले लिखियां जा रही ने, ਜਿਹੜੇ साफ सुथरे खेतों दिखाई दे रही है। नपिंदर मेरे नाल इस वेले फिर जुड़ चुके हैं और नपिंदर का मैं रुख करांगा। नपिंदर सवाल यही है कि एक दौर अजिहा जदों कैमिकल जिहड़ा हैगा धरती के हेठां गया उस दे नाल कैंसर वर्गी बीमारी हुई कहा जाता है जिहड़ी फैली पंजाब दे विच, और एक दौर है जदों काला धुआं जिहड़ा हैगा पंजाब के खेतों च उठ के आसमान नूं छू रहा है, पर यह पंजाब की ही अगली पीढ़ी नूं की देवेगा? यह भी अपने आप ही सवाल है। नपिंदर गगन बिल्कुल तो असीं एक बार फिर तो रुके हैं क्योंकि आ तुसीं खब्बे पासे तस्वीर जिहड़ी देख पा रहे हो कि इत्थे जिहड़ा हैगा एक बार फिर तो ही, हालांकि ये संगरूर की तस्वीर जिवें आपां सवेरे तो मैं कह रहा सीगा कि 60 किलोमीटर दे विच एक दो तस्वीरें नज़र आईयां, पर इत्थे संगरूर दे विच बस किला 2 किला छड्ड के फिर वो तस्वीर नज़र आ जाती है। तो ये एक्चुअल दे विच देखो ये नहीं है कि किसी नूं लगे कि जिन्हें लाई आ उहनूं विचारे नूं कोई दुख नहीं, इहदा दुख सब नूं है, मुश्किल सब नूं है। जिन्हें लाई आ उहदा तां टब्बर उस खेत दे बिल्कुल नेड़े रहिंदा, उहदे बच्चे तां उहदे खेत दे बिल्कुल नेड़े रहिंदे आ और वो पहला धुआं जिहड़ा जिद्दां कहंदे आ कि उहदे आपदे बच्चों के फेफड़ियां चों हो के निकलदा, फिर गांव वाले पासे जांदा, फिर साडे तक पहुंचदा ते फिर दिल्ली वाले पासे नूं मूंह करदा। पर सब तो वड्डा भुगत भोगी तां किसान आप है, पर उहदी मजबूरी, क्योंकि किसान साफ तौर पर कहता है कि वह मारिया इन्हां हालातां दा, इन्हां मजबूरियां दा है कि मजबूरी बस उहनूं ये सब करना पै रहा। जिस तरह गगन मैं तुहानूं छोटी जी एग्जाम्पल दे देना, मेरे फादर साहब नूं साह की समस्या थोड़ी, तो वो इन्हां दिनां दे विच उन्हां नूं काफ़ी दिक्कत रहिंदी हुंदी है। कई बार मैं देखदा कि भी साह लैना उन्हां नूं कहीदा कि बाहर घट जाओ, तो जे मैं मेरी ने आपकी एक एग्जाम्पल है तो ये एग्जाम्पल अक्सर जिहड़ी हैगी है तो छोटे छोटे बच्चों नूं अस्थमे की बहुत वड्डी बीमारी हुंदी है, तो उन्हां दे लई तां बहुत वड्डा चैलेंज हो जाता, एक वड्डा डर पैदा हो जाता। पर जिम्मेवारी समझनी सब नूं पेगी। आखिर इत्थे कुछ बीबियां काम कर रही ने। जी नपिंदर मैं एक गल होर स्पष्ट करदा, बीबियां दे नाल भी गल करना। असीं जदों ये सवाल चुक रहे सीगे, असीं किसानां नूं टारगेट नहीं कर रहे, असीं किसानां नूं दोषी नहीं मनदे, असीं किसानां नूं गलत नहीं दसदे, पर यह सिस्टम जिहड़ा किसानां नूं कोई सोल्यूशन देण दी बजाए उन्हां नूं मजबूर करदा है इस वल जाण दे लई। फिर भावें वो हरी क्रांति दे लई कैमिकल की बेहिसाब वरतों वल जांदा होवे या पराली दा निपटारा देण दी थां उन्हां नूं इस तरीके दे हालात वल लैके जांदा होवे। इस सिस्टम के सवाल ने, सरकारां ते सवाल ने कि आखिर वो सोल्यूशन क्यों नहीं दिंदियां, क्यों लोगों के लिए, क्यों आने वाली पीढ़ियां के लिए अजिहा माहौल सिरज रही ने। वो सरकारां इस दे लई जिम्मेवार ने
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਖਰੜ ਵੱਲ ਅਮਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਮਨ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਅਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਨ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਗਗਨ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਹੈਡੋਂ ਚ ਹੈਗਾ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈਡੋਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਖੇਤ ਚ ਆਏ ਸੀ, ਬਹਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੂਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੇਤ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਮਲਚਰ ਫਿਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਰੀਕ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਚਰ ਮਿਲਾਓਗੇ? ਆਹੋ ਮਲਚਰ ਫੇਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਲਾਣੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਲਾਉਣੀ ਵੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਰ ਵੀ ਜਾਈਦਾ। ਜਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ 2.5-3 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡ 'ਚ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ? ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜਲੀ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਬਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਉੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀ ਝੋਨਾ ਹੈ ਹਲੇ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਗੰਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਗੰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਲਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ? ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਪਰਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੂਧ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਦੂਈ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਜਲਾਈ? ਅੱਧੀ ਜਲਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਦਾਂ ਜੇ ਨਾ? ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ। 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਬਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ 6-6 ਵਾਰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰ ਤਵੀਆਂ ਫੇਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਹਲ ਫੇਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਤਵੀਆਂ ਫੇਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਣਨਾ। ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ। ਅਮਨ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਚਲਾ ਲਓ। ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾੜੀਏ ਨਾ। ਨਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਧਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਬੀਬੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀ। ਹਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੜ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇਖਦਾ। ਬੀਬੀ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਧੂਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਸੂਹ ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ? ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਇਧਰ। ਹਾਂ ਬੀਬੀ, ਇਧਰ ਧੂਆਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਐ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਖੰਘ ਸਿਰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੱਥੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਜਦ ਅੱਗ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਲਵੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਤਕਲੀਫ। ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ। ਖਾਣਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਬੀ ਘਰੇ ਵੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਚੱਲ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੋਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਘਰੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਨਰੇਗਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ। ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਕਸਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੇਖ ਲਈ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਧੂਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਧੂਆਂ ਤਾਂ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਅਗਲਾ ਵੰਡਵੀਂ ਫਸਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ। ਹੁਣ ਨਿਰੀ ਜੀਰੀ ਆ। ਆ ਗੱਲ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੀ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾਹਾਂ ਨਰਮੇ ਮੂੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਨਿਰੀ ਜੀਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਫਿਰ ਧੂਆਂ ਨੇ ਵਧਣੀ ਆ। ਗਗਨ, ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ? ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਪ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਬੀਬੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੀਬੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਨਾ, ਲੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਏਡੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਧੂਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੱਧ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਵੱਧ ਇਉਂ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਰਮਾ ਬੀਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਪਾਹ ਬੀਜਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹਦੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਝੋਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲਓ ਝੋਨਾ ਹੀ ਝੋਨਾ, ਝੋਨਾ ਹੀ ਝੋਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਗਗਨ ਕਿ ਝੋਨਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਬਾਕੀ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਨਰਮਾ ਕਪਾਹ ਹੁਣ ਉਹ ਹਟ ਗਿਆ, ਮੂੰਗੀ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪੈ ਕੇ ਹਟਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ। ਦੂਜਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਧੂਆਂ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਆ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਠੁਣਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗਗਨ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਗਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਗਗਨ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਗਗਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਗਗਨ ਉਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਤਜਰਬੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਵਜਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗਗਨ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਪਾਤੀ ਗੱਲ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਰੋਕਣਾ ਗੱਡੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਰਚਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਬਜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਜੇ ਗਗਨ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਹਰ ਰੰਗ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਆਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ। ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਕਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਗਗਨ ਦਿਖਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਾਈਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੀਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਣਕ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਜੀ ਲੰਘ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਅਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ। ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਮਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ, ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਨ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 8-10 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾੜ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਦੇ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਰ, ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਸੀਂ ਭੇਜਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਹੀਂ, ਹੇਡੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅਮਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗਗਨ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਨੰਡਿਆਲੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਇਆ। ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਾਈ ਜੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਔਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਲਿਆਓ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦੇ। ਔਰ ਗਗਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉसी ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਹੇਡੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 3 ਤੋਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਵੀ 4 ਤੋਂ 5 ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਖੇਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਆਰੋਪ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਜਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੇਡੋ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗਗਨ, ਇਹ ਹੇਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗਗਨ ਸ਼ਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਹੀਏ, ਸਮੋਕ ਕਹੀਏ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੇਡੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਜਿਹੜੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਐਵੇਂ ਜਲਦੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮੋਗ ਹੈ, 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ, ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ